जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भगवाने छठा अध्याय में अत्यारे ध्यान योग मार्फत पेला सगुण साकार साकार सगुणनी वात करी। हवे निर्गुण निराकारनी वात चाले छे अने एमां भगवान हमणा पूर्व श्लोक में बात करी भगवाने के यतः यतः चरति मनः, जे जे ज्यां ज्यां मन चरे छे। અને એ પાછું મનની પણ વાત કરી કે કેવું છે, તો કે ચંચલમ અસ્થિરમ, એ સ્થિર ન રહે તેવું અને સંસારના ભોગ વિલાસની અંદર એકથી બીજી બીજેથી ત્રીજી એમ ચંચળ છે। ઘડીક થાય તો તમારું મન આમાં લાગે, ઘડીક થાય તો આમાં લાગે, ઘડીક થાય તો આમાં લાગે, ઘડીક થાય તો આમાં લાગે, સતત ચંચળ છે, બદલતું રહેનારું છે, એક જ સ્થિર નથી। અસ્થિર તો છે જ, પાછું ચંચળ પણ છે। परमात्मा में लगाड़ो त्यां लागतुं नथी अने संसारनी अंदर चंचल छे, एक ज वस्तु में पण नथी रही शकतुं। परमात्मा ने छोड़वानुं जे कारण छे त्यांथी पाछुं एने छोड़ीने बीजे जतुं रहे छे, एटला माटे भगवाने एने चंचल कीधुं। अने ततः ततः नियम्य भगवाने वात करी, त्यांथी त्यांथी तू एमनुं सारी रीते नियमन करीने आत्मनि एव वशम, तू एमने परमात्मा में जोड़ी दे। अने हवे भगवान 27 श्लोक में बात करे छे कि प्रशांत मनसम हि एनम, प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपेति, शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। भगवान बात करे छे कि जे निष्पाप छे, जेनो रजोगुण शांत थई चूक्यो छे, जेनु मन सम्यक रीते शांत थई गयुं छे, ते ब्रह्मरूप बनेला योगी ने चोक्कस उत्तम सुखनी प्राप्ति थाय छे, उत्तम सुख प्राप्त थाय छे। हवे भगवाने शुं पहेलो शब्द वापरो प्रशांत मनसम, अने श्लोकनो छेल्लो शब्द वापरो अकल्मषम। अकल्मषम एटले निष्पाप, कल्मष एटले पाप, अकल्मषम अकल्मषम एटले निष्पाप, जे निष्पाप छे। पछी एमनी आगळनो शब्द वापरो, श्लोकना छेल्ला शब्दनी आगळनो शब्द शांत रजसम। शांत रजसम, जेनो रजोगुण शांत थई चूक्यो छे। त्रण गुणोनी बनेली आ प्रकृति सत्व रजस अने तमस, आपणुं संपूर्ण शरीर छे आ त्रण गुणोना वत्ता ओछा प्रमाणथी बनेलुं छे। एमांथी कयो गुण शांत करवानी वात छे? जेमनो रजोगुण शांत, रजसम, जेमनो रजोगुण शांत थई चूक्यो छे। अने सौथी पहेलो शब्द वापरो भगवाने प्रशांत मनसम, जेनुं मन सम्यक रीते शांत थई गयुं छे। हवे मित्रों, आपने एम थाय के तो पेला प्रशांत मनसम लेवुं जोईए ने, त्रणेय विशेषणो ज छे, तो पेला छेल्लो शब्द लीधो, पछी वच्चेनो लीधो अने पछी पेलो लीधो, एवुं शुं काम करवुं जोईए? त्रणेय बीजी विभक्ति छे, ए वात 100% साची छे। त्रणेय विशेषण छे, एकाबीजाने आगळ पाछळ ल्यो तो फेर न पड़े, पण अहींया एमनो क्रम जे आप्यो छे ने, ए क्रमनी एक विशिष्टता छे। अकल्मषम एटले जे निष्पाप छे। अने मित्रों, जो निष्पाप थाव ने तो ज शांत रजसम, तो तमारो रजोगुण शांत थई जाय। निष्पाप थाव तो रजोगुण शांत, अने जो तमारो रजोगुण शांत थाय ने तो ज प्रशांत मनसम, तो जेनुं मन सम्यक रीते शांत थई गयुं, सारी रीते सम्यक प्रशांत, जो प्र शब्द होय खाली शांतनी वात नथी, प्रशांत मनसम, सारी रीते शांत थई गयुं छे। एनम, एवा, पछी बीजी લીટીમાં અકલ્મષમ પેલાનો શબ્દ બ્રહ્મભૂતમ યોગિનમ, બ્રહ્મરૂપ બનેલા યોગીને, બ્રહ્મભૂતમ યોગિનમ, બ્રહ્મરૂપ બનેલા યોગીને શું? તો કે ઉત્તમમ સુખમ ઉપેતિ, ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે। જો આવો બ્રહ્મભૂત યોગી હોય ને તો એને ઉત્તમ સુખ મળે છે। ભગવાને બહુ સરસ પેલા ત્રણ વિશેષણો ભગવાને આપ્યા કે જે નિષ્પાપ છે, જેમનો રજોગુણ શાંત થઈ ગયો છે અને જે પ્રશાંત મનવાળો છે, એટલે કે જેમનું મન સમ્યક રીતે શાંત થઈ ગયું છે, એવા બ્રહ્મરૂપ બનેલા યોગીને, બ્રહ્મરૂપ ભૂતમ શબ્દ વાપર્યો। જો બ્રહ્મરૂપ, બ્રહ્મના રૂપને મળેલા નહીં, બનેલા, બ્રહ્મરૂપ બનેલા
યોગિનમ યોગીને ઉત્તમમ સુખમ ઉપેતી, ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે મિત્રો, જેના સઘળા પાપો નષ્ટ થઈ ગયા છે, અર્થાત એનો મતલબ શું? સઘળા પાપો નષ્ટ થયો તો કે જે તમો ગુણ છે, પાપ કોને કારણે થાય છે? તમો ગુણને કારણે પાપ થાય છે. રજોગુણને કારણે કર્મના ફળનું બંધન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, અને સાત્વિક જે ગુણો છે એ આપણને વિશિષ્ટ પ્રકારની ત્યાં આપણા સંચિત કર્મોમાં જમા થઈ અને આવનારો પરિસ્થિતિઓને માટે કામ લાગે છે, અથવા તો આવનારા કોઈ સમય માટે, અથવા તો એમાંથી છૂટવા માટેનું કાર્ય છે. હવે અહીંયા શું કીધું? અકલ્મષમ એટલે નિષ્પાપ. અનઘ શબ્દ છે, અને નિષ્પાપ થયા એટલે શું? ભગવાને જો શાંત રજસમ તો અલગથી આપ્યો, એટલે રજોગુણની તો અહીંયા વાત જ નથી. નિષ્પાપ એટલે શું? તો કે તમો ગુણ, અને જે તમો ગુણની વૃત્તિઓ છે. દાખલા તરીકે તમ એટલે શું? તો કે અંધકાર. તમ એટલે અંધકાર છે. હવે એમાં અપ્રકાશ હોય, પછી અપ્રવૃત્તિ હોય. અપ્રવૃત્તિ એટલે શું? તમારે ગીતાજીનો સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત છે, છેલ્લો સિદ્ધાંત એ છે કે ભાઈ, તું બીજાના કર્મનું ન ખાઈ શકે, અને એમ છતાં તું જીવે છે તો તું ખાય છે, અને સૂતા સૂતા પ્રવૃત્તિ કર્યા વિના તું જીવે છે, તો તું બીજાના અધિકારનું ખાય છે, અને એ ખોટું છે. તો તારા માટે અપ્રવૃત્તિ એ તારા માટે પાપ છે, અને એ તારે ભોગવવું પડશે. ઘણી વખત આપણે કહેતા હોઈએ કે આગલા ભવમાં યાર તું એમને ત્યાં, એ ખેડૂતને ત્યાં તું બળદ બનીને અવતરીશ યાર, આ બધું તારે ચૂકવવું પડશે. બીજું પ્રમાદ, આળસ છે. બીજું મોહને કારણે થતી પ્રવૃત્તિઓ છે ને, બધી પાપવાળી પ્રવૃત્તિ છે. હવે એ જે બધી વૃત્તિઓ તમોગુણ અને તમોગુણની અપ્રકાશ, અપ્રવૃત્તિ, પ્રમાદ છે, મોહ છે, આ બધી વૃત્તિઓ જેમની નષ્ટ થઈ ગઈ હોય ને, એવા યોગી માટે અહીંયા અકલ્મષમ શબ્દ વાપર્યો છે, નિષ્પાપ બની ગયો છે. બીજું પછી ભગવાને શબ્દ, બીજું વિશેષણ વાપર્યું શાંત રજસમ, જેનો રજોગુણ. અને રજોગુણ એટલે શું? તો કે લોભ. તમને કોઈ લોભ જાગે ને તો જ તમે પ્રવૃત્તિ કરવા માટે તત્પર થાવ. રજોગુણી માણસ પ્રવૃત્તિશીલ હોય, અને પ્રવૃત્તિ માણસ ક્યારે કરે છે? લોભને કારણે. વધારે પડતો લોભ લાગવાને કારણે 8 કલાકને બદલે 10 કલાક કામ કરે, 12 કલાક, 14 કલાક, 18 કલાક કામ કરે છે. એમની પાછળ મૂળમાં શું રહેલું છે? લોભ રહેલો છે. પછી એ લોભ કદાચ વખાણનો હોય, પ્રશંસાનો હોય, પછી પદાર્થનો હોઈ શકે, અથવા તો કોઈ પણ ચાહના હોઈ શકે, પણ છે એના મૂળમાં લોભ. એટલે લોભ છે, પ્રવૃત્તિ છે, વિવિધ પ્રકારના નવા નવા કર્મોની અંદર જોડાવું છે, એમને કારણે આવતી અશાંતિ છે, વિવિધ પ્રકારની સ્પૃહાઓ, ઈચ્છાઓને પૂરી કરવી, આ બધી વૃત્તિઓ જેની શાંત થઈ ગઈ છે ને, એમના માટે ભગવાને શબ્દ વાપર્યો છે શાંત રજસમ. પહેલો શબ્દ અકલ્મષમ, એમાં તમોગુણ અને તમોગુણની વૃત્તિઓ શાંત થઈ. બીજો શબ્દ વાપર્યો શાંત રજસમ, એમાં રજોગુણ અને રજોગુણની વૃત્તિઓ શાંત થઈ. અને ત્યાર પછી ભગવાને શબ્દ વાપર્યો પ્રશાંત મનસમ. આ ત્રીજું વિશેષણ ભગવાને. હવે જેમનો તમો ગુણ અને રજોગુણ, અને એમની જે બંને ગુણોની વૃત્તિઓ, 3 ગુણોમાંથી આપણું શરીર બન્યું છે, સત્વ, રજસ અને તમસ. એમાંથી મન બન્યું છે, એમાંથી ઇન્દ્રિયો બની છે, એમાંથી તન્માત્રાઓ છે, પંચ મહાભૂત પણ આ 3 ગુણોમાંથી છે. હવે 2 ગુણોને શાંત કરી દીધા છે. કે આ 2 ગુણો અને એની વૃત્તિઓ શાંત થઈ ગઈ છે, નિષ્પાપ થઈ ગયો છે. એનો અર્થ એવો તમો ગુણ શાંત થઈ ગયો છે. પ્રવૃત્તિમાંથી આ તે બધું લોભ ને સ્પૃહા ને પ્રવૃત્તિ ને એ બધું જતું રહે છે, એટલે રજોગુણ પણ શાંત થઈ ગયો છે. હવે જેમનો તમો ગુણ અને રજોગુણ અને તેમની વૃત્તિઓ શાંત થઈ જવાથી શું થશે? તો કે સ્વાભાવિક રીતે જ એમને બધું જે સ્વાભાવિક શાંતિ મળી જશે. એનું મન છે સ્વાભાવિક રીતે શાંત થઈ જશે. બધા પદાર્થો, એમના પ્રત્યેની એમની સ્પૃહા, લાગણીઓ, સંકલ્પ, વિકલ્પ, બધામાંથી મન છે ને એ ઉપરતી પામશે. તેના માટે એનો જે શબ્દ છે ને એ આ છે પ્રશાંતમ. આ પ્રશાંત મનસ એ બધામાંથી સંકલ્પ અને વિકલ્પમાંથી ઉપરામ પામી જશે. એમના માટે ભગવાને શબ્દ વાપર્યો, કેમ કે તમોગુણ અને રજોગુણ વૃત્તિઓ સાથે શાંત થઈ ગયો એટલે પ્રશાંત. બીજું મિત્ર પ્રશાંત શબ્દ વાપર્યો છે.
યોગી લોકો જ્યાં સુધી યોગીઓ છે ધ્યાનની અવસ્થામાં મનને એકાગ્ર કરે છે અને જ્યાં સુધી મનને પોતાનું માને છે ને ત્યાં સુધી એમને અભ્યાસથી શાંત કરી શકાય. મનને અભ્યાસ દ્વારા ધીમે ધીમે મનઃ નિયમ્ય કૃત્વા, મનને નિયમનમાં રાખીને નિયમનમાં અથવા વશમ કૃત્વા, મનઃ વશમ કૃત્વા, મનને વશ કરીને જ્યાં સુધી યોગીઓ ધ્યાનની અવસ્થામાં મનને અભ્યાસથી શાંત રાખે. પરંતુ સર્વથા શાંત તો ક્યારે થાય કે જ્યારે ધ્યાન યોગી મનથી પણ નિવૃત્ત થઈ જાય, મનની સાથેના સંબંધથી પણ જ્યારે એ વિચ્છેદ થાય છે ને ત્યારે એમને પ્રશાંત કહેવાય. ત્યારે એ કેવા મનવાળો કહેવાય? પ્રશાંત મન. પછી તો મનની અંદર કંઈ રહ્યું જ નહીં, રાગ કે દ્વેષ એક પણ પ્રકારે ન રહ્યા, એટલે પ્રશાંત થઈ ગયો, એમની સાથેનો સંબંધ વિચ્છેદ થઈ ગયો. મિત્ર, 25મા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું, 2 શ્લોક પહેલા પ્રમ દિવસે આપણે જોયું હતું કે શનૈહિ શનૈહિ ઉપરમેત બુદ્ધયા ધૃતિ ગૃહિતયા, ધૈર્યશીલ બુદ્ધિ વડે સંસારમાંથી શું કરવાનું છે? શનૈહિ શનૈહિ ઉપરમેત, ધીરે ધીરે ઉપરામ પામવાનું છે. હવે એ જે શનૈહિ શનૈહિ ઉપરામ થઈ ગયા છે, ધૈર્યશીલ બુદ્ધિથી જે આપણે ઉપરામ થયા છે, અને એમનું ફળ શું મળ્યું? તેને કારણે શું થયું? તો કે તેને કારણે પાપરહિત થઈ ગયા, એટલે કે અહીં ભગવાને કીધું એ અકલ્મષમ થઈ ગયા. તેમને કારણે શાંત રજોગુણવાળા થઈ ગયા, એટલે કે શાંત રજસ થઈ ગયા. અને શનૈહિ શનૈહિ ઉપરમેતને કારણે પ્રશાંત મનઃ થઈ ગયા, એટલે કે એમનું મન છે અત્યંત શાંત થઈ ગયું. ને એમના માટે ભગવાને શબ્દ વાપર્યો છે એનમ. એનમ શબ્દ મૂક્યો છે એમને, એવા શબ્દમાં અર્થમાં એ શબ્દ એનમ શબ્દ છે. હવે બીજું 6થા અધ્યાયમાં જ, એટલે કે આપણે આ ચાલે છે એ જ અધ્યાયમાં અત્યારે આ 27મા શ્લોક છે. આપણે આમની પહેલાનો જોયો એ 25મો હતો, એમની પહેલાનો આપણે જોયો હતો કે વિષયાન પ્રભવાન કામાન સર્વાન, જે વિષયોમાંથી ઉત્પન્ન થનારા કામ છે. હવે એમની પહેલા ભગવાને જેમાં યોગની વ્યાખ્યા આપી હતી કે યોગ સંયોગ વિયોગમ, યોગના સંયોગથી વિયોગ થાય છે. એનમ યોગમ સંજ્ઞિતામ તમ વિદ્યાત, એને તું યોગ તરીકે જાણ. હવે 6થા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં એ જે વ્યાખ્યા હતી ત્યારે ભગવાને પછી બીજા લીટીમાં શું કીધું? સનિશ્ચયન યોક્તવ્ય, તે તારે નિશ્ચયપૂર્વક કરવો જોઈએ. તે યોગ તારે કેમ કરવો જોઈએ? તો કે નિશ્ચયપૂર્વક કરવો જોઈએ. તે છે ને યોગીને એમાંથી શું થાય છે? જો એ યોગ નિશ્ચયપૂર્વક કરશે. બીજું મેઇન મુખ્ય વસ્તુ એમાં શું હતી? તો કે યોગ દુઃખ સંયોગ વિયોગમ, દુઃખનો જે સંસાર સાથેનો સંયોગ હતો એમનું શું થઈ ગયું છે? વિયોગમ, એમનાથી છૂટો થઈ ગયો, સંસાર સાથે સંબંધ વિચ્છેદ થઈ ગયો. અને જેવો સંસાર સાથે સંબંધ વિચ્છેદ થાય તો યોગ થઈ ગયો છે. સયોગ વિદ્યાત, ભગવાને એવું કીધું હતું, તમ યોગ વિદ્યાત સમ વિજ્ઞાત યોગમ વિદ્યાત, તેને તારે યોગ એ નામથી જાણવો જોઈએ. જેવા દુઃખના સંયોગનો વિયોગ થયો એ યોગ છે, તો યોગ છે ને એ સુખની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. યોગ થવાથી શું થશે? સુખની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. ભગવાને એ જ વાત કીધી છે કે હિ એનમ યોગિનમ, તે યોગીને ઉત્તમમ સુખમ ઉપેતી, ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ યોગની અંદર ભગવાન સાથે, પરમાત્માના સ્વરૂપની સાથે. બીજું ભગવાને એવું કીધું, એ કેવો યોગી છે? તો ત્યાં એક શબ્દ વાપર્યો ભગવાને બીજી લીટીમાં કે બ્રહ્મભૂતમ, બ્રહ્મરૂપ બનેલા. એ યોગી કેવો બની ગયો છે? જેવો દુઃખ સંયોગ વિયોગ થયો એટલે એમનો યોગ થઈ ગયો, અને એ યોગ છે પછી એમની અંદર સ્થિર થઈ જાય છે, સ્થિત થઈ જાય છે. એ પોતે જ એ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી લે છે, એટલે બ્રહ્મરૂપ બની ગયા છે. હવે એ આત્મા નથી, એ પરમાત્માની અંદર ભળી ગયો છે. પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં એ લીન થઈ ગયો છે. આત્મની એવો પોતાનામાં જ એ સુખને પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે. અને એટલા માટે બ્રહ્મરૂપ બનેલો યોગી છે ને એને હવે દુનિયાના કોઈ દુઃખો એમને હવે
નહીં સ્પર્શી શકે, ત્યાં સુધી પહોંચી નહીં શકે, જે દુઃખનો અનુભવ થાય છે એ બધા તો બહુ દૂર જતા રહ્યા છે. એટલા માટે એ કેવા સુખને પ્રાપ્ત કરે છે? તો કે તમો ગુણ જતો રહ્યો છે, રજો ગુણ શાંત થઈ ગયો છે, તો એ સાત્વિક સુખને, જે ઉત્તમમ સુખમ ઉપેતિ એનમ યોગીનમ બ્રહ્મભૂતમ યોગીનમ, આ બ્રહ્મરૂપ બનેલો યોગી છે, ઉત્તમમ સુખમ ઉપેતિ, ઉત્તમ પ્રકારના સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. મિત્રો, જેવા એ યોગી છે બ્રહ્મરૂપ બની જાય છે અને બ્રહ્મમાં જ્યારે લીન થઈ જાય છે ને, ત્યાર પછી એમને સુખ શોધવા નથી જવું પડતું. જે કોઈ જગ્યાએથી એમને બ્રહ્મ સાથે લીન થઈ જાય છે એ જ જગ્યાએથી એ ઉત્તમ પ્રકારે સ્વતઃ સુખ છે, સ્વતઃ સિદ્ધ સુખ છે અને સ્વયં એમની સામે પ્રકાશિત થઈને એમને પ્રાપ્ત થાય છે. અને ઉત્તમ પ્રકારનું સુખ એમનાથી પછી ક્યારેય બિછડવાનું, એનાથી છૂટા પડવાનું થતું જ નથી. એ ક્યારેય એમનાથી છૂટા નથી થતા. ભગવાને પોતે કીધું હતું કે એક વખત એ પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી છૂટા પડવાની એને બીક જ નથી, કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખની એને બીક નથી રહેતી. આમ સરસ મજાનો શ્લોક કે પ્રશાંત મનસમ હિ એનમ યોગિનમ સુખમ ઉત્તમમ ઉપેતિ શાંતમ રજસમ બ્રહ્મભૂતમ અકલ્મષમય પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.